वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तत् गुरमत ज्ञान टीवी चैनल वालों सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया गया है। बहुत लंबे समय तो मैं महसूस कर रहा सी कि साडे सिख माई भाई वालों जो सवाल करने चाहिए ने ते उन्हां दा जवाब उन्होंने गुरुद्वारियां चों मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा सी। पहली गल तां सवाल करन दा किसी नूं समा ही नहीं दिता जाता, किसी भी गुरुद्वारे च सवाल जवाब का प्रोग्राम ही नहीं है। ते कथा करन वाले कथा कर जाते ने, कीर्तन करन वाले कीर्तन कर जाते ने, गुरुद्वारा कमेटियां वाले समागम तां बहुत मना लैंदे ने, पर नौजवानों के सवालों का जवाब देने नूं कोई तैयार नहीं है। ते जिहड़ी गुरमत बारे उन्होंने जानकारी लेनी है, उन्होंने ट्रेनिंग देने का प्रबंध भी किते नहीं है। अपने तौर पर कुछ जथेबंदियां ने संथा पाठ शुद्ध उच्चारण आदि के प्रोग्राम शुरू किए ने, पर वो भी उन्होंने आपसी मतभेद बहुत ने, विचार नहीं मिलते। तो ये जड़ा प्रोग्राम है ये आपां नौजवान सवाल करनगे WhatsApp के उत्ते लिख के जां बोल के संखेप दे विचों अपना सवाल भेजण। मैं अपनी बुद्धि अनुसार जितना क गुरमत की मैं स्टडी की है उहदे अनुसार गुरबाणी के चैनल विच जवाब देने का उपराला करांगा। कोई गारंटी नहीं, कोई इस तरह का भरोसा नहीं कि 100% मैं जवाब सही दे सकांगा। कमी हो सकती है, जिहड़ी तुहानूं कमी लगे तुसीं दूर करन दा, उहनूं नज़रअंदाज करन दा पूरा हक रखदे हो। जिहड़ियां गल्लां चंगियां लगण उहनां नूं अपना सकदे हो। मैं पिछले लंबे समय तो गुरबाणी इतिहास अते होर प्रैक्टिकल जिंदगी दे राहीं बहुत कुछ सीखिआ, वो तुहाडे नाल साझा करन दा उपराला करांगा। उम्मीद है तुसीं इस नूं होर दिलचस्पी दे नाल अपनाओगे अते अपने दिल दे विच गुरमत नाल संबंधित जो सवाल उठणगे वो सानूं लिख के जां बोल के भेजोगे, असीं स्वागत करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारिओ, सवाल नंबर 101 भाई सौदागर सिंह इटली तो सवाल करते ने, नाम जपण नाल सुनिया जाता है 21 कुलां तर जांदियां ने जां अगलियां पिछलियां कुलां तर जांदियां ने, इस दा की मतलब है? गुरु प्यार वालिओ, जे मनुख सियाणा बन जावे, अकलबंद बन जावे तां भविख दी रूप रेखा सुधर जाती है। वो वधिया अपनी रूप रेखा जिंदगी की उलीक लैंदा है, अपने परिवार नूं अपने बच्चों नूं चंगे राह पा दिंदा है, विद्या दे सकदा है, राजनीति च उतार सकदा है, अफसर बना सकदा है, व्यापारी बना सकदा है। गल है उहदे चंगा ज्ञानवान होण दे नाल अपने परिवार अते समाज वास्ते बहुत कुछ कर सकदा है, जिहड़ियां कि आउण वालियां कुलां दा प्रतीक बन जांदी है। भाव कि मेरा अगला जन्म मेरे बच्चे ने, होर कोई अगला जन्म नहीं है। इस तरह असीं ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਡਾਕੇ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੂਆ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਗਮਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਉਜਾੜਦੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਵੀ ਰੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 21 ਕੁਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਲਾਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੱਦ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣੇ ਪਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਗਏ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, 21 ਕੁਲਾਂ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਾ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 21 ਕੁਲਾਂ, 51 ਕੁਲਾਂ ਜਾਂ 101 ਕੁਲਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਆਪ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 102 ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਚਲਾਓ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 2-3 ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੇਅੰਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਟੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ ਗੰਢਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਓ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੰਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਚਲਾਓ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕਟੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ,
ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਰਸ਼ਦ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫੌਜ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 103 ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੰਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਨਾ, ਦੁਰਕਾਰਨਾ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਅਣਪੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬੇਅੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਹੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਡੌਂਡੀ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ, ਅਕਲ ਦੇਣ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਖਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਟਾਈ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਖਣਾ ਪੜਚੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 104 ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 13 ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਦਰ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਲੇਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਦ ਸੱਚ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 539 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 561 ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰੇ ਨਮਾਇ, ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜੇ ਨਮਾਇ, ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਨੀਏ ਨਮਾਇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਾਪੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੂਬਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਵਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੋ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਦਰ, ਤੇ ਸੋਦਰ ਵੀ
ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਦਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭੈਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੋਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਸਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਜ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਮ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ, ਨਿੱਤ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੁਲਾ। ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੜਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਉਣੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 105 ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਛਹਿਰਾ ਧੋਤੀ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਛਹਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਰਗੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਪੈਨ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। 1840 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਟਕੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਛਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅੱਖਰ ਜੁੜਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਛੇਦ ਬੀੜ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਟੋਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਤੀਆਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਇਓ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋਤਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 95-96% ਸਿੱਖ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂ ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਖੱਦਰ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਟਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ TV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, AC ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਛਹਿਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਧੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਾ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਰਗਤ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਠਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੁੱਟੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 106 ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰੌਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਕਰਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 94 ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਜੀਵ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਲੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਲੀਲੀਓ, ਕਾਪਰਨੀਕਸ ਆਦਿਕ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ।
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਾਸਮਝ ਨੇ, ਬੇਅਕਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 107 ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 290 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਰਆਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹ ਕਿਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਦੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਾੜਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜ ਲਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ, ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕੋ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ। जब आपन आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। आपन खेल आप वरतीजा, नानक करना हार ना दूजा। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨਿਰਆਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ, ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਬਿਠਲ ਐਸਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਕਬਰ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੀਮਤੀ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 108 ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਅਕਲ, ਗਿਆਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਦੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪਨਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੂਗਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਰਾਖਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ
ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਮਾਣ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 109 ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਭੇਵਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1996-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1945 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੈ ਚਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਛਾਪੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੌਧਰ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਗਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ
ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲੱਗ, ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਰਵਾਇਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 110 ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1984 ਵਾਲਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਪਣਾ ਲਿਓ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਨਾਹ ਗਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕ ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮਰਦੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਬੇਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਲਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਲੇ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ,
ਉਂਝ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਜਿਨਾਹ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਸ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੀ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਪਏ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ BBC ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ MK ਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੋਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।